2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 172 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 172 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਟ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਬੜਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛਾਲਦਾ। ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਫਸਰ ਵਡਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ 95.5% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका च है सोमवार की शाम, भारत च मंगलवार की सवेर, नानकशाही संमत 554 पोह की 26 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना प्रोग्राम हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वे लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वे ग्लोबल पंजाब के फेसबुक पेज उपर भी लाइव हाँ और इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा वा। OTT प्लेटफॉर्म जियो TV ਤੇ ਡੇਲੀ ਹੰਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਤੋਂ PCS ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ PCS ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने तहसीलदार ने, रेवन्यू ऑफिसर्स ने, माल अफसर ने, पटवारी, कानूगो, DC ऑफिस के जिन्ने कर्मचारी ने, वो भी उन्होंने नाल छुट्टी ते चले गए। सो एक तरीके नाल पंजाब दा सारा जिहड़ा कामकाज है वो सारा ठप होया पिया वा। ये PCS ऑफिसर्स इतराज़ कर रहे हैं कि उन्होंने एक साथी नरिंदर सिंह धालीवाल जो DTO लुधियाना सी, उन्होंने खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, उन्होंने गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहना वा कि ये रूल्स की उलंघना वा जिस तरीके नाल नरिंदर सिंह धालीवाल की गिरफ्तारी की गई है। विजिलेंस ब्यूरो ने जिहड़ी भ्रिष्टाचार खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है उहदे उपर PCS ऑफिसर्स ही नहीं, IAS ऑफिसर्स भी उहदे उपर इतराज़ कर रहे हैं क्योंकि एक IAS ऑफिसर मिस नीलिमा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ PSIEC। ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੀਬ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਗਲਤ ਪਲਾਟਸ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਅ ਕੀਤੀ और ये नाल सरकार नूं नुकसान होया। एक केस रजिस्टर किया गया वा और मिस नीलिमा क्योंकि केस रजिस्टर हो गया वा, जाहिर है कि उन्होंने गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये खिलाफ IAS ऑफिसर्स जिहड़े ने उन्होंने भी काफ़ी रोस आ, वो भी काफ़ी खफा ने और कल वो पहलों चीफ सैकटरी नूं मिले। IAS ऑफिसर्स की एसोसीएशन जिहड़ी आ वो चीफ सैकटरी नूं मिली, उस तो बाद वो मुख मंत्री नूं मिले। मुख मंत्री ने आश्वासन दिता कि असी भ्रिष्टाचार के खिलाफ हैं, वो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन रूल्स की उलंघना नहीं होगी। IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स का कहना वा कि विजिलेंस ब्यूरो अपने अधिकार खेत्र चों की उलंघना करके अगे जाके ये गिरफ्तारियां कर रहा वा और ये जो रूल्स ने उन्हों की पालना नहीं की जा रही। IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स का कहना वा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का रूल 17A मुताबिक जे कोई अफसर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी दे विच कोई कार्रवाई करता वा और उहदे उपर जे कोई विजिलेंस ब्यूरो या कोई होर कोई पुलिस कार्रवाई करना चाहती है तो उस तो पहलों उन्होंने सैंक्शन लैनी हुंदी है चीफ सैकटरी की।
बिना सैंक्शन दे वो कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकते, किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। IAS ऑफिसर्स और PCS ऑफिसर्स ये खिलाफ रोस के उत्ते सरकार के खिलाफ उन्होंने एक जी मुहिम आ वो विढ़ी हुई आ और PCS ऑफिसर्स 5 दिन की छुट्टी चले गए। IAS ऑफिसर्स जोड़े ने वो छुट्टी तो नहीं गए, चीफ मिनिस्टर को मिल के उन्होंने कामकाज वापस करना शुरू कर दिता, लेकिन कामकाज ठप है क्योंकि जब PCS ऑफिसर्स माल अधिकारी और बाकी ऑफिसर्स छुट्टी ते है तो कामकाज नहीं हो सकता। ये जोड़ा मसला वा जिहदे IAS अधिकारी नीलिमा के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया वा, साबका मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। ये 1987 का केस है। 25 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ IAS ऑफिसर्स और PCS ऑफिसर्स का कहना वा कि ऑलमोस्ट 100 केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ 2018 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕੀ IAS ऑफिसर्स ਦਾ ਰੋਸ PCS ऑफिसर्स ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਵਾਜਬ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे हैं। ये अज का मसला वा जिहदे ते आपां विचार चर्चा कर रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो का दावा वा कि उन्होंने 2022 दे विच रिकॉर्ड 172 केस रजिस्टर किए गए, 172 लोगों को अरेस्ट किया, 129 ब्राइबरी के केसिस दे विच। लेकिन विरोधी धिरां दा ख्याल आ कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत 4 साबका मंत्रियों के खिलाफ केस रजिस्टर किए गए हैं। साधु सिंह धर्मसोट, संगत सिंह गिलजियां, भारत भूषण आशू तो श्याम सुंदर अरोड़ा। और उन्हों का ख्याल है कि जे इन्होंने लोगों को अरेस्ट किया तो फिर फौजा सिंह सरारी के अरेस्ट क्यों नहीं हो रही, जोड़े इस सरकार के मंत्री सी जिन्होंने कल अस्तीफा देना पिया और उन्होंने थां ते नवे एक मंत्री बलबीर सिंह लाए गए हैं। कुछ NGOs मुख मंत्री को कह रहे हैं कि वो प्रैशर थले ना आउण और अपनी जी भ्रिष्टाचार खिलाफ मुहिम आ इनू इस तरह जारी रखन। सो कौन सही कौन गलत, कि सरकार जो कर रही है, जो विजिलेंस ब्यूरो कर रही है वो सही है, कि वो अपने अधिकार खेत्र तो बाहर जाके कार्रवाई कर रही है, कि रूल्स की उलंघना हो रही है। ये सारे मसलों पर अज आपां विचार वटांदरा करांगे। मैं बैकग्राउंड इस करके दिता ताकि तुहानूं पता होना चाहिए कि की मसला वा। मीनवाइल निरंजन सिंह परवाना, NS परवाना बहुत मन्ने परमन्ने मेरे सीनियर साथी सी पत्रकारी दे विच, उन्हां दा देहांत हो गया। काफ़ी उम्र सी वैसे उन्हां दी। उन्हां दा बेटा ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ PSIEC ਦਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਸਹੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। लेकिन विजिलेंस ब्यूरो ने उन्होंने अरेस्ट किया वा और जो कल कोई IAS ऑफिसर्स चीफ मिनिस्टर को मिले वो एक IAS ऑफिसर्स ने यह मसला भी चुकया कि इस तरह की कार्रवाई तुसीं की जस्टिफाई करते जे कि क्रिमेशन ग्राउंड तो किसी बंदे नूं अपनी फादर की लास्ट राइट्स करते हुए उन्होंने चुक लिया जाए। खैर बहुत सारे मसले ने जिन्हां ते आपां विचार चर्चा करांगे। मैनूं पता वा बहुत सारे कॉलर होल्ड कर रहे हैं, सो मैं पहली कॉल लैके शुरू करदा वां और उस तो बाद फिर बाकी कॉल्स भी लवांगे। हेलो संधू साहब सत श्री अकाल। प्यारा सिंह जी सत श्री अकाल। संधू साहब जिन्ना मर्जी उच्चा नीवा कर लो, विशेषण जिन्ना मर्जी कर लो, तुसी कर भी दिता है जी। जो अज हालात बन रहे हैं लोग, मेरे ख्याल आपां लोग सारे चाहे छोटा चाहे बड़ा हालात इदां दे बना रहे हैं कि पंजाब तो राष्ट्रपति राज लगे, BJP अगे आवे, पंजाब दे जवानां नूं संघर्ष ते तोड़ दिता जावे, जवानां दा नुकसान होवे, घाण होवे। धन्नवाद जी, मेहरबानी, थैंक यू प्यारा सिंह जी। मीनवाइल वैद ठंडू राम सरपंच साडे नाल जुड़ गए ने, उन्हां दा स्वागत है। जसविंदर संधू कह रहे ने फिर तां PCS ऑफिसर शरेआम रिश्वत करन लई नाल दे अफसरां नूं उत्साहित कर रहे हैं। जसविंदर संधू जी वो एक्चुअली कह रहे हैं कि रूल्स की उलंघना हो रही है। वो कहते हैं वड्डी खुरी के खिलाफ ने, लेकिन रूल्स मुताबक कार्रवाई होनी चाहिए है।
ਔਰ ਰੂਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ IAS ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਸੇਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ IAS ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ IAS ਅਫਸਰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਪਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, PCS ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਆਪੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਕਰੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ PCS ਆਫਿਸਰਸ ਔਰ IAS ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਦੇਖੋ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਲਤ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਉਮਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਰੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਇਹ ਇਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਫਸਰ ਵਡਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ SP ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਬੈਡ ਟੇਸਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਾਰਵਾਈ ਆ,
ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ IPS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਨਵੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਜਿੱਠਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜਿੱਠੂਗਾ? DC ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਜਿੱਠਣਾ, SDM ਨੇ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੋਤਾ ਸਮਝਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ SDM। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰਚਾ FIR 20 ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਵੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਲੇਡੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉੱਤੇ SDM ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ 100 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ DC ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, 4 ਜੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲ। PCS ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। IAS ਆਫਿਸਰਸ ਕੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਰਸਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੀਲਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ 5-10 ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ 95.5% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। PCS ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਧਰ ਨੌਲੇਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਅਪ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਛਾਪੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਡੀਲਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਫੜੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ DTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ CM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ DTO ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਆ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਹ ਜਾਨੂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ MLA ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ, ਉਹਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਹਿਊਮਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਡੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਾਫੀ ਕਾਲਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਮਿਸਟਰ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 2-3 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੈਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਰੋਂਗ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਉਸ ਆਫਿਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਅਰੈਸਟ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਏਐਸ ਆਫਿਸਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਲ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫਿਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਆ PSIEC ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਲਾਟਸ ਦੀ, ਪਲਾਟ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਅਫਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 17A ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ 17A ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰਵਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। 17A ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੂਗਾ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 17A ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 17A ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ 17A ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 17A ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਰਮ ਚਲਾਈ ਵੀ ਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਵੀ ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ रूम ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੀਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ 3500 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3500 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਨ 3 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 3800 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਪੈਸਾ ਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ। ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜਦੋਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, VP ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 90 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਇਹਦੇ ਤਾਊ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਣੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੋਨਾ, 90 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 90 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਜੀ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਕਰਪਟ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਆ। ਕਰਪਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੀ ਚਨਾਲੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 110 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਉਹ PCS ਅਫਸਰ ਜਾਂ IAS ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲੂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇਰੀ ਆ ਜੂ? ਜੇ 100 ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ 10 ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ,
ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਯਪ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਆ, ਦੀਪਕ ਚਰਸੀਆ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸ਼ੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਢਾਂਡਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਪਲ ਲਾ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਢਾਂਡੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕ ਤੇ 2-3 ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ 50। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ SSP DSP AG ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ IAS ਜਾਂ PCS ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 17A ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 17A ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੇਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ 17A ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਵੀ ਨਹੀਂ 17A ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਜੇ ਖੜੇ ਸੀ 2-3 ਅਫਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਆਫਟਰ ਆਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1987 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ IAS ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਟਸ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ। ਵਾਕਈ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ JS ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਨਾਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਫਸਰ, ਬੰਦੇ, MLA ਜਾਂ ਹੋਰ
ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ, ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇ ਹੋਊਗਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਕੰਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਦੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਵਿਦਿਨ 12 ਆਵਰਸ ਔਰ 10 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2009 ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ BK ਜੰਜੂਆ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ CM ਸੀ। ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5-7 ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 8-10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ 5-6 ਟੇਬਲਸ ਉੱਪਰ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 8-10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ CM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਵਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਇਹ 17A ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ PC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਖੈਰ, ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਬਟਲਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਤਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਧੂਰਾ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀਗਾ 2022 ਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟਲਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਤੂੰ ਹਰਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ PCS ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, IAS ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਇਹ ਚੋਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੜਨਾ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਪਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜੀ 17A ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਡਰੋਪ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।